ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ فوری طور پر ریزائن کریں. زیادہ ان نے اس طرح شور مچایا تو پنجاب اور وفاق میں ان کی حکومت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. یہ ایک طریقے سے ہماری وارننگ سمجھ لیں. آپ ٹارگٹ کریں گے دو پارٹیز کو تو آپ کیا خیال ہے کہ ہم شکل دیکھتے رہیں گے؟ جنہ کھا دیا گاجرا انہوں نے ٹیڑھ چ مروڑ. چلیں سارے بھی خان صاحب بھی فارورڈ بلاک میں بنائیں گے. اب تو میں نون میں نہیں ہوں. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز، جب سے خبر آئی ہے کہ مومند ڈیم کی کنسٹرکشن کا کانٹریکٹ جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کی ڈیسکان کمپنی کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، تو تب سے اپوزیشن جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے، میڈیا پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی کے دعوے تھے وہ کہاں گئے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا منظور نظر لوگوں کو نوازنے سے کیا مدینہ کی ریاست بن جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ڈیسکان سے رزاق داؤد صاحب بہت دیر پہلے جو ہے وہ ریزائن کر چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ایوارڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا تھا. حقائق کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ جو 172 لوگ ہیں جن کے نام ECL پر ڈالے گئے ہیں وہ نام ہٹائے نہیں جائیں گے. نہ صرف یہ بلکہ پی ٹی آئی سندھ کی جو چیپٹر ہے، پی ٹی آئی کا سندھ کا جو چیپٹر ہے وہ باقاعدہ مراد علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ استعفیٰ بھی مانگ رہا ہے، ساتھ ساتھ وارننگز بھی دے رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ فیصل وارڈا صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی ایک فارورڈ بلاک کی جو ہے وہ ایک انکشاف انہوں نے کیا. کیا گین کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سیاسی ٹیمپریچر بڑھا کر، اور جو یہ تبدیلی کی اور فارورڈ بلاکس کی سیاست ہے یہ آئینی طور پر کس طرح پاسبل ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے. اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے دو اہم سوال ہم اٹھائیں گے. سوال نمبر 1، کیا پی ٹی آئی حکومت نے دعووں کے برعکس منظور نظر کمپنیوں کو نوازنے کا آغاز کر دیا ہے؟ سوال نمبر 2، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام ECL سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا کسی سیاسی ایڈونچرزم کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ وہ دو سوال ہیں اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے. شبلی فراز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. عظمہ بخاری صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں ادھر جو ہے اس پروگرام میں آ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، تو میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور نواب علی وسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. اچھا شبلی صاحب، یہ ایک وسان صاحب بھی بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے انہوں نے جوائن کر لیا ہے. سر، پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے ایک لیٹر جو ہے جو آپ کو بھی موصول ہوا ہے، بہت سارے سینیٹرز کو جو ہے وہ موصول ہوا ہے، اس میں آپ کا بھی نام ہے، اور یہ وابڈا کے امپلائیز جو ہیں ان کی طرف سے لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. انونیمس لیٹر ہے لیکن ذرائع بتاتے ہیں وابڈا کے امپلائیز کی طرف سے جو ہے یہ لیٹر لکھا گیا ہے. باقاعدہ اس میں کہا گیا ہے کہ invitation for bids for procurement of works for construction of Momand Dam Hydro project was advertised in leading newspapers and WABDA and PEPRA websites on the 27th November 2017, and bids were received on the 26th June 2018. After that, Chairman WABDA has delayed the evaluation by adopting malafide procedures. The evaluation of contractors' bids must have been finalized by the 28th of September 2018 to award work of successful bidders to start construction at the site. However, this was not done. اچھا سر، یہ تو اب اس لیٹر میں جو ہے وابڈا کے امپلائیز کہہ رہے ہیں. آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور وابڈا کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کانٹریکٹ ہم نے بہت دیر پہلے ایوارڈ کر دیا تھا. اب جب سپٹمبر 2018 تک یہ بڈز کھلی نہیں، ایوارڈ نہیں ہوا، اور اگست 2018 میں رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، حکومت کو جوائن کرتے ہیں، تو میں اس کو کس طرح دیکھوں سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو سارا جو مانیٹرنگ کا، جو اکاؤنٹیبلٹی کا، اور یہ جو ایک کانشسنس پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تھرو آؤٹ ہز پولیٹیکل اسٹرگل اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو یا اس قسم کی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں ان کو ایوارڈ کرنے سے میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور ایوری تھنگ شوڈ بی کلیئر. جی، اب اس سچویشن میں جہاں پہ کہ یہ مومنٹ ڈیم کا جو کانٹریکٹ ملا ہے ڈیسکان کو ملا ہے، ڈیسکان کا اپنی ظاہر ہے کہ
اپنے رزاق داؤد صاحب کی ہے یا فیملی سے ہے، ابھی ان کا تعلق نہیں رہا. انہوں نے اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا بھی تھا جوائن کرنے سے پہلے کہ انہوں نے یہ بڈ کیا ہوا ہے. اور اس میں جی ان کے بیٹے ہیں. دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوال بنتا ہے، بالکل میڈیا اگر اٹھاتا ہے اس کا سوال بنتا ہے، اپوزیشن اگر اٹھاتی ہے ان کا سوال بنتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں بہتر یہی ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب اور اگر بابڈا چیئرمین ہوں ان کو اس کے بارے میں ذرا زیادہ علم ہوگا اور ان کو یہ ایکسپلینیشن میرا خیال ہے کہ دینی چاہیے. میں اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی نے ایک بہت خاص طور پہ عمران خان صاحب نے ایک بہت لمبا سٹرگل کیا ہے اور بڑا سخت سٹانس بھی لیا ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم بھی اس کے پابند ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں انکلوڈنگ خان صاحب وہ ہم اس بات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں. اچھا اگر اجازت مجھے دیں تو پروڈیوسر اگر آپ سنوا سکیں جو چیئرمین بابڈا نے آج پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس میں کلیریفائی کیا. خیر اس سے بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، لیکن اگر سنوا سکیں کہ چیئرمین بابڈا کا آج کیا کہنا تھا، پھر ازما صاحبہ کی طرف جاؤں گے. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس کی جو RFP بنی تھی دیٹ واز سمویئر ان نومبر 2017 اور اس کی جو سبمیشن ہوئی ہے وہ جون 2018 میں ہوئی ہے. That is much before this government even came into beings. So we are completely without any favor, without any fear. We are not concerned who owns the company. We have no connection with anybody. We are just adhering to the FIDC rules. We are adhering to the PC rules. We are adhering to the PEPRA rules. اور اس ساری کی ساری ایویلیویشن جو ہے وہ وابڈا صرف اس کو انڈورس کرتی ہے. اچھا ازما صاحبہ بالکل چیئرمین بابڈا صاحب جو ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. RFP جو ہے وہ 2017 میں جو ہے وہ کی، اس لیٹر میں بھی یہی لکھا ہے. سبمیشن جو ہے وہ جون 2018 میں ہوئی، لیٹر میں بھی یہی لکھا ہے. لیکن بابڈا کے چیئرمین جو اومیشن کر رہے ہیں اور جو نہیں بتا رہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایویلیویشن جو ہے اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. سپٹمبر 2018 تک انہوں نے ایویلیویشن کمپلیٹ نہیں کی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا انہوں نے کہا جی یہ لیٹر میں لکھا ہے کہ ایویلیویشن ہیز بن ڈیلیڈ بائی اڈاپٹنگ میلفائڈی پروسیجرز. The evaluation of contractors' bid must have been finalized by September 2018 to award work to successful bidder to start construction at the site. This was not done. اب میں بھی وہی سوال پوچھ رہی ہوں، دوبارہ ایک بات پوچھوں گی کہ اگر سپٹمبر تک یہ نہیں ہوا تھا، اگست میں آ جاتے ہیں رزاق داؤد صاحب، وہ بتا بھی دیتے ہیں میں نے بڈ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بہت شکریہ ماریا. پہلے تو میں آپ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آئی ہوں، سو بہت خوشی ہوئی اور گڈ لک فار یور پروگرام. دیکھیے بڑی سیریس باتیں ہیں. ابھی جو شبلی فراز صاحب نے جیسے کہا اور وہ خوش ہو رہے تھے، یہ خوشی تب ہوتی جب گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اس کے اوپر خود نوٹس لیا ہوتا. ہم 2 دن سے اس کے اوپر میڈیا بھی چیخ رہا ہے، ہم بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. کل تک میرے ساتھ پروگرامز میں افتخار درانی صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی ایک پروگرام میں تھے، بہت سارے اور ان کے لوگ تھے، اور وہ سب جو ہے اس کو ڈینائی کر رہے تھے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر چیز کا پتہ رکھتے ہیں، اس بات کا ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن یہ جو میرے بڑی سیریس کنسرن ہے چیئرمین بابڈا کے اوپر، جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر باتوں کو ٹوسٹ کیا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، غلط بیانی کی ہے. اور دیکھیے بڈ جو ہے وہ جمع ہو جانا از سم تھنگ ایلس، اور اس بڈ کو ایوارڈ ہونا از سم تھنگ ایلس. ہمیں تھوڑا بہت پروسیس تو ہمیں بھی معلوم ہے. یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ آپ نے ٹوسٹ کیا ہے چیزوں کو، وہ کیوں؟ اگر اس کے اندر کوئی بات غلط نہیں ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، ابھی میری بھی کچھ پیپرا کے رولز کے حوالے سے، میں خود پنجاب میں پیپرا میں تھی، اور رولز کے حوالے سے میں نے کچھ جو ہے وہ پڑھنے کی بھی کوشش کی. یہ سنگل بڈ ہے، اور سنگل بڈ جو ہے وہ اس طرح سے آپ اس کو انڈر انویسٹیگیشن پتہ نہیں کون سی چیز میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سنگل بڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ڈیسکون کو ایوائڈ کر دی جاتی ہے. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جس کو اتنا سمپلی کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے. میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں ایک اور کیسز کے اوپر. ایک جو پشاور کی BRT ہے، اس کا ٹیکنالوجی پارٹ جو ہے وہ ایک کمپنی ہے LMKT، جو عاطف خان صاحب ہیں، کوئی عاطف رئیس خان صاحب، جو علی زیدی صاحب کے دوست ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ چائنا بھی تشریف لے کے گئے،
اور یہ بات جب سامنے آئی تو علی زیدی نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی, اور انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم ہے, میرا دوست ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک کیس یہ بھی موجود ہے. پھر ایک آئی ٹی کا بھی ایک پروجیکٹ جو ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے آئی ٹی کے حوالے سے, وہ زلفی بخاری صاحب کے ایک دوست کو دیا گیا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں پہلے آلریڈی سرفیس پہ آ چکی ہیں, لیکن اس کو مجھے نہیں معلوم کہ ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا, یا اس کو اس طرح سے جس طرح سے اب یہ ڈیسکون کے بارے میں ہم نے بات کی, یہ بات یہ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر ہر لیول پہ ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ ہو رہی ہے, لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں نا, آڈیٹر جنرل جو ہے وہ بلین ٹری سونامی کے بارے میں, آپ کا پشاور میں پودا جو ہے وہ کچھ پیسوں کا ہو اور نوشہرہ میں جا کے آپ 25 روپے کا پودا خریدیں اور اس کے بعد کوئی پوچھے نا, تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا. پھر تو یہ پوچھتا جاتا ہے کہ آخر کیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جو مدینہ کی ریاست بننے چلی تھی وہ اس طرح بنے گی, اور اس طرح آپ جو ہے وہ ان کی کسی بھی بات کے اوپر کوئی نہ بندہ دیکھنے کے لیے تیار ہے. ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ دوہری شریعت کے اوپر جو ہے وہ فٹافٹ نااہل کر دیے جاتے ہیں, ان کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے, ان کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو دیکھے جا رہے ہیں, لیکن یہ اب نہیں چلے گا. جو علی زیدی والے دوست کا والا جو یہ بی آر ٹی ہے پشاور والا, یہ بھی, اور زلفی بخاری کے جو دوست کو ملی ہے آئی ٹی کا پروجیکٹ, ان تینوں کے اوپر جو ہے یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اگر خود دیکھتی ہے بہت اچھی بات ہے, ورنہ ہمیں خود اس کے اوپر کورٹ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے وسان صاحب کی جانب جاؤں گی. وسان صاحب, آپ نے بھی سنی ہوگی آج چیئرمین بابڈا کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ساری, کیا آپ ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سے مطمئن ہے سر ڈیسکون کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو آج سنی تو نہیں ہے, مجھے جس طریقے سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو سیپرا کے رول کے تحت انہوں نے جو کانٹیکٹ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا. دیکھیں, یہ عمران خان کو ایکشن لینا چاہیے تھا, یہ تو آپ نے میڈیا نے اٹھایا اور اپوزیشن دوستوں نے اٹھایا, تو اس وجہ سے یہ ٹی وی میں بار بار آ رہا ہے. نہیں تو یہ ایسے ہی کیسے دب جاتے ہیں جس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. یہ اس کو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کوئی پیرنی بتا دیتی کہ یہ کانٹریکٹ غلط ہوا ہے, جس طریقے سے اتنا بڑا کانٹریکٹ جو ڈیم بننے جا رہا ہے اس کا کوئی لا علم نہیں ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ کے پی کے میں بھی بہت سارے, یہ جب حکومت سے ہٹیں گے اور جب کے پی کے سے جو کانٹریکٹ ان لوگوں نے کیے, ان کے دوستوں نے کیے, جو نئے دوست ان کے جو عمران خان کے جو باہر سے آ گئے ہیں, ادھر سے جو زلفی بخاری ہے, جب بہت سارے اور دوست ہیں, تو سارے یہ جہانگیر ترین جیسے لوگ ہیں, بہت سارے علیم خان جیسے لوگ ہیں, یہ سارے ان کے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی پچھواڑا ملتا ہے ان لوگوں کا کہیں نہ کہیں سے. یہ سارے لوگ ایک ہی ہیں, یہ بیوقوف بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ بھائی پاکستان ہے, پاکستان سب کا ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو چلائیں, جس طریقے سے پاکستان کو نقصان دیں. آپ کو تو بیان تو یہ ضرور آتا ہے, تو سندھ سے ایک وزیر اعظم کہے کہ چیخیں آ رہی ہیں, چیخیں بھائی ہماری نہیں آ رہی, اللہ آپ کو دکھائے گا. ہم چیخیں والے نہیں ہیں لوگ, ہم سندھ کے لوگ پیار محبت کرنے والے ہیں, ہم ایسے نہیں چیخیں کرتے جس طریقے سے آپ یہ باتیں کر رہے ہو. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مراد علی شاہ کو آپ کے جو ممبر ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ریزائن دینا چاہیے. اس پہ آگے بات کرتے ہیں وسان صاحب, اس پہ کرتی ہوں. میجارٹی نہیں ہے, میجارٹی تو ہمارے صوبے کی 99 ووٹ ہیں, ان کے ہیں 25 اس پہ آگے جا کے بات کرتی ہوں. مراد علی شاہ صاحب پہ آگے جا کے بات کرتی ہوں, مجھے ذرا جی اس پہ آگے چل کے بات کرتی ہوں. مراد علی شاہ صاحب کا جو کیس ہے آگے جا کے بات کرتی ہوں, پھر اجازت دیں. شبیر صاحب, اب اس کی مجھ سے بہتر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ جو عظمہ صاحبہ بات اٹھا رہی ہیں کہ یہ دو جو ہیں وہ جے ویز آئی تھیں, ایک کو جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کر دیا اور دوسرے کی فائنینشیل بڈ جو ہے وہ کھول لی. اچھا, جتنے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہے جو وابڈا میں بھی سرو کر چکے ہیں بڑی ہائی پوزیشنز پہ, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو پروسیس یہ ہوتا کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ری ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, اس پہ بڈنگ دوبارہ ہوتی. تو سر اس کو مطلب ایک ہی کمپنی کو پھر کہا جا رہا ہے یہ ہائیسٹ بڈ ہے, اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ رکھنا تھا, آپ نہیں سمجھتے بڈنگ دوبارہ ہونی چاہیے تھی اس پہ؟ دیکھیں, اس کی ٹیکنیکلٹیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا پروسیس ہونا چاہیے تھا, بٹ نہیں, مجھے اگر ملا بھی ہو میں نے نہیں دیکھا. اچھا, یہ اس میں کیونکہ آپ کا نام بھی تھا اس لیے نہیں, I have not seen it, میں ذرا کم دیکھتا ہوں یہ فون. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بڑا اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا سٹینڈ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے یا یہاں پہ لیولنگ, جب تک کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو نہ ملے.
without knowing the tiny details या technical details of the process, I have from the outset I have agreed that you know इसको होना चाहिए और ये ओनस बनता है हुकूमत पे when you are in power. हम इनकी तरह नहीं कि हम जो है तो पूरे कंटेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं जी वो तो बेटा है और बेटे से बाप को मिला और बाप से दादा को मिला, उस चक्रों में हम नहीं पड़ेंगे. हम तो स्ट्रेट अवे, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था. पार्टी पड़ गई है ना नहीं, शुरू में पार्टी तो देखें, पार्टी ने अगर करना है तो देखें एक चीज़ होती है क्रिटिसिज्म, इसके आई एम श्योर इसके लिए राइट फोरम्स होंगे जिसमें कि इसको कंटेस्ट किया जाए, स्पेशली इन द केस जहाँ पे कि कंट्रोवर्सी अननेसेसरी. देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये स्ट्रगल किसी एक शख्स के लिए नहीं किया था या एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं किया था. हमने स्ट्रगल किए पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए. हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो वो डैमेज हो सिर्फ इस वजह से बिकॉज उन्होंने कोई पैसे को हमसे थोड़ी शेयर करने. आई रियली अप्रिशिएट योर स्टांस, लेकिन दो चीज़ें, एक तो पार्टी का स्टांस ये नहीं है. जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं फैसल वावडा साहब, अगर कहीं तो मैं वो भी सुनवाती हूँ. प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा दीजिए कि उनका क्या कहना था वावडा साहब का, वो किस तरह इसको डिफेंड कर रहे थे, फिर आगे चलते हैं. रज़ाक दाऊद साहब की जहाँ तक बात हो रही है, वो स्पेशल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और उनका कोई ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लुएंस देने वाले लोग हैं, ना उन्होंने कभी इस किस्म की चीज़ की है. वो एक तो इस कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं और बाकी दीगर कंपनियों से भी रिजाइन कर चुके हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता. अच्छा, अब प्रोड्यूसर साहब जरा डेस्कॉन की अपनी साइट से जो आज हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जरा वो दिखा दीजिए, जिसमें मैनेजमेंट टीम में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब फाउंडर हैं, तैमूर दाऊद साहब चेयरमैन हैं जो उनके बेटे हैं, दूसरे साहबजादे फैसल दाऊद साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. तो ये तो वही सारा उसी तरह का है जिस तरह कहा जाता था बाप बेटा, और किस तरह क्रोनीइज्म जो है वो प्रमोट होता है. आई एम सो ग्लैड कि आप इस पे कह रहे हैं. ये मैं आपको लेटर की कॉपी भी दूंगी क्योंकि आपको भी एड्रेस करके वो भेजा गया था, आपने नहीं देखा, अब आपके इल्म में आ गया है. डू यू इंटेंड ऑन डूइंग समथिंग अबाउट दिस? देखें, आई थिंक इसमें ज़ाहिर है हम अपनी उससे मुझे इस वक्त मालूम नहीं है कि चूँकि मेरे और मसरूफियात हैं और ऑब्वियसली मेरा डायरेक्टली कैबिनेट से या उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ आज के दिन या कल के दिन. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसको एक तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन के पास जो इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी बैकफुट पे हैं, वो ज़ाहिर है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछालेंगे और मेरा ख्याल है कि मेंशन करना चाहिए एज ए सेट, यू नो, लाइक वी वुड हैव डन इट. हम भी करते. और देखें ये मकसद यही है कि ये सारी जो एक जो सिलसिला चला है एक है, तो हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं जाना, हमने आगे ही जाना है. और उसके लिए ज़ाहिर है हमें ऐसे फैसले करने होंगे, ऐसी चीज़ें हमें करनी होंगी जिससे कि मैं ये नहीं तासुर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जस्ट द वेरी फैक्ट दैट वी आर इन द गवर्नमेंट, हम हुकूमत में हैं, तो आई थिंक कि हम पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो सवाल उठाया गया है इसका हम बड़ा क्लियर जवाब दें. और जो कि अभी तक मेरा ख्याल है कि देखें ये तो है कि जहाँ तक उस्मा बुखारी ने कहा कि ये उनके दोस्त थे, अली जैदी के दोस्त थे, वो देखें दोस्त होना, अब ये तो मेरे तो दोस्त कई ऐसे हैं जो कि PML में दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं. दैट डज नॉट मीन एनीथिंग एज लॉन्ग एज द राइट प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोड. और जिस ज़माने में इनको दिए गए हैं दोस्ती का जो है ना, मैं वो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ अपने वो केसेस को ज़रा एक से ज़्यादा ये तो आज हुआ है. एंड आई एम श्योर नोइंग माई पार्टी, नोइंग खान साहब, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं वो करेंगे ना, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल है तो वो खान साहब का खुद है. और उन्होंने इस पूरी कौम को जो शऊर दिया है वही उसकी ओनरशिप भी वो उनके पास है, और वो पूरी तरह से इसको वो करेंगे आफ्टर ही कम्स बैक फ्रॉम टर्की. मेरा ख्याल है इसको अगर कर लें आप जल्दी, उसकी वजह ये है कि PAC वरना टेकअप करेगी, फिर वहाँ से, क्योंकि आज भी फैसल वावडा साहब ज़रा नाराज़ हो गए, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया हुआ था, ही कुडंट मेक इट, तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि वहाँ से इस पे पॉइंट स्कोरिंग हो, you know, the need of the hour is कि आप will come, and I think party has to a certain extent, obviously देखें ना, हम यही कह सकते हैं कि रज़ाक दाऊद साहब उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था much before this contract was finalized or given. ठीक है. दूसरी बात माजरत अकॉर्डिंग टू ये जो लेटर्स आ रहे हैं और जो लेटर्स तो देखिए एनोनिमस आएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि ये इनकी कंटेंट्स जो हैं तो वो मुझे कथा कलामी की बात, सिर्फ मुझे ये बताइए, आप ये मान सकते हैं कि जून 26 को जो है वो बिड्स खोली गई हों या जून 26 को बिड्स आई हों और
थोड़ी देर के अंदर जो है वो उसको जो है वो उन्होंने फाइनलाइज कर दिया हो, जबकि इधर ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये फाइनलाइज नहीं हुई और रज़ाक दाऊद साहब 13 अगस्त को वो आ गए थे एज एडवाइज़र। तो सर ये सारी चीज़ें हैं, इसको दिखाना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ बातें की जाए और उस पर मान लिया जाए। देखिए मैं अगेन देखिए मेरा ये लास्ट आर्गूमेंट, उसके बाद उज़मा साहिबा को आप चांस दें। देखिए पहली बात तो ये है कि इस बात का ये और बहस में हम चले जाएंगे। इन प्रिंसिपल तो मैंने बात कर दी है और हमारी ठीक है। अब देखिए, अब मसलन एक हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़ी कंपनीज नहीं है, ऐसी कंपनी जो स्पेशली जो इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हों। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और ये मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि ये अगर कह रहे हैं कि जी 1 बिट थी या 2 बिट थी, उसके लिए आई एम श्योर जो भी प्रोसेस हो उसको उस तरह से फॉलो करना चाहिए था, होना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इट्स अ जॉइंट वेंचर, एंड वेदर देयर वर अदर कंपनीज, पाकिस्तानी कंपनीज ऑफ द सेम स्टैचर, ऑफ द सेम एक्सपीरियंस, ऑफ द सेम व्हाटएवर, तो जस्ट बिकॉज ये भी नहीं होना चाहिए कि जी मेरी रिश्तेदारी जो है तो मेरे लिए एक मेरी कंपनी विच इज़ ऑब्वियसली ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, तो वो एक मेरी शॉर्ट कमिंग बन जाए। दैट्स वाई इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आखिरी मेरा जो कमेंट है वो ये है कि इसको अब चाहिए कि इसको रज़ाक दाऊद साहब भी और डेस्कॉन भी इसको और चेयरमैन वाबडा भी इसको ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अज़मा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो शिबली सर आपको ये ज़रूर एक माजी का भी वाक़या है जो रज़ाक दाऊद साहब से ही रिलेटेड है, जिसकी वजह से शक व शुबात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा साहिबा की जानिब जाऊंगी। जी अज़मा साहिबा। देखिए मारिया, पहली तो बात यह है कि ये मेरा ख्याल है कोई 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस इशू को जो है वो मीडिया पे भी आए हुए, सोशल मीडिया पे हम भी बात कर रहे हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल समेत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उनको इस बात का पता नहीं चला, और वो इस बात पे शायद नोटिस लेना नहीं चाहते। सो ये कहना कि वो इमरान खान साहब बड़ी क्रेडिबिलिटी वाले आदमी हैं, उनको पता चलेगा, उनको सारे पाकिस्तान का पता चल जाता है। उनको ये भी पता चल गया कि उनके टीचर की आज डेथ हुई है, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, लेकिन इस मामले को देखने का उनके पास टाइम नहीं है। और जो 2 बातें मैंने पहले कही, देखिए ये जो है ना, ये पैरामीटर्स पीटीआई ने खुद जो है वो दूसरों के लिए तैयार किए थे। जब हमारे दोस्तों के ऊपर पता है ये निशान लगा लगा के रेड, और आप जलसों के अंदर और उसके अंदर ये दोस्त है, ये फ्रंटमैन है, ये फलाना है, और यहाँ पर तो वो लोग जो साथ जा रहे हैं इमरान खान साहब के मूव कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल है, अनिल मुशर्रफ साहब जो है जब 50 लाख घर का मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने वादा किया, और उसके बाद अनिल मुशर्रफ साहब ने गवर्नमेंट बनने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूके में जाकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पता नहीं वो इतने डॉलर्स में ये घर बन जाएगा, उतने में वो बन जाएगा। उनको किसने इख्तियार दिया? ये उनको कहाँ से पता चल गया कि उनको ये जो है ये घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने वाला है, या वो इसके जिम्मेदार हैं? मतलब ये तमाम चीज़ें बचगाना बातें अब ये नहीं चलेंगी ना। ये अब आप हुकूमत में हैं, और हुकूमत में आपकी जो पैरामीटर्स आपने दूसरों के लिए सेट किए थे उसके ऊपर आपको अब खुद देखा जाएगा। अब ये जो एहतसाब की बात है, जो हमारे लिए ये पैरामीटर्स सेट करते हैं, वो इन पे क्यों नहीं आते? देखिए अगर हमारे केस में जब हम कहते हैं कि दादे से जो है वो विरासत ट्रांसफ़र हुई पोते को, वो इनके लिए नाकाबिले कबूल है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही मतलब अभी तक रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, और रज़ाक दाऊद में माफ़ कीजिएगा मुशर्रफ दौर के भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मौजूद हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें मुशर्रफ दौर की भी अभी भी पेंडिंग है, जिसके ऊपर उनको नहीं पूछा गया, नहीं देखा गया। सो ये बातें अब इस तरह से अंडर द कार्पेट नहीं जा पाएंगी। इन बातों को अगर तो इन्होंने देखना होता, करना होता, ये कर चुके होते, ये करना नहीं चाहते। जैसे बाकी 2-3 चीज़ें मैंने कही हैं जो पहले अंडर द कार्पेट गई हैं, उसको भी वैसे भेजना चाहते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पर गुजारिश ये है कि वाडा साहब ने जो आज गुफ्तगू फरमाई है, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने किया है, शिबली फराज साहब चूँकि एक ख़ानदानी आदमी है, उनके वालिद साहब का एक बड़ा नाम है और वो अपनी उस लेगेसी को साथ लेके चलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है देख के। लेकिन ये लैंग्वेज, ये तरीक़ाकार, ये बदतमीज़ी, दूसरे के बाप पे पहुँच जाना, मतलब
یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کیا دکھانے. اور واڈا صاحب جو ہیں, معاف کیجئے گا میں تلخ نہیں ہونا چاہتی, لیکن واڈا صاحب 600 ووٹوں سے جن کے ساتھ جیت کے آئے ہیں نا, جس سیٹ کے اوپر وہ بہت اترا رہے ہیں اور دوسروں کے باپ اور جو ہے وہ ان کو خاندان کو باتیں کرتے ہیں, 600 ووٹ سے وہ جیت کے آئے ہیں, جس میں ریجیکٹڈ ووٹ جو ہے وہ ہزاروں میں ہیں. اور فیفن نے اس خاص طور پر اس حلقے کے بارے میں جو لکھا ہے نا اپنی رپورٹ کے اندر, جو فارم 45 کی سٹوری ہے اس حلقے کے اندر, وہ سب کو معلوم ہے. سو یہ جو عجیب مطلب ایسے محاورے ہیں جو ان کے بارے میں کہا جا سکتے ہیں, لیکن میں کہنا نہیں چاہتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ پہنچاتا ہے تو اس سے عاجزی اور اس سے یہ واقعی یہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں, لیکن یہ آپ کے میرے نوکر ضرور ہیں, چونکہ ہمارے ٹیکس کی منی سے اس کو تنخواہ جاتی ہے. یہ وزیر صاحب جو ہیں یہ ہماری ٹیکس کی منی سے ان کو تنخواہ جاتی ہے, یہ پروٹوکول لیتے ہیں ہمارے سر کے اوپر. سو اس لیے یہ نہ بتائیں یہ کس کے یہ باپ اور کسی کے جو ہے اس کو مت بیچ میں لائیں, ورنہ بات بہت غلط ہو جائے گی. واڈا صاحب کے اوپر بہت سارے کویسچن مارکس ہیں, ان کو ہائی کورٹ بلا رہی ہے بار بار, ان کے جو دوہری شہریت کا ایشو ہے اس کے اوپر, ان کے بہت سارے ایسٹس کے ایشو ہیں وہ, لیکن اس پہ جواب دینے کی بجائے آج ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی. لیکن بعد میں ایک گانا بار بار تبدیلی آئی رہے, وہ مجھے بہت یاد آ رہا تھا کہ واقعی اگر یہ مدینہ کی ریاست ہے, اگر یہ مدینہ کے ریاست کے رکھوالوں کی زبان ہے, اور میں تو خود ذاتی طور پر بھگت چکی ہوں ان کے ہاتھوں سے, جو گفتگو انہوں نے میرے بارے میں فرمائی تھی, میں اس کو ذاتی اس پر نہیں لے جانا چاہتی, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ایک ایلیگیشن لگتا ہے بدتمیزی کا, جو ایک ڈسگریسفلنس کا جو وہ دکھاتے ہیں ہمیشہ, وہ آج اس کے اوپر سر عام مور سب ہمیشہ کرتے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں بھی کرتے ہیں, لیکن آج جو رویہ تھا اور جو لینگویج تھی وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا اگر یہ ٹریڈ مارک ہے, اور مجھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہا جاتا ہے شابش ملتی ہے جو جتنی بڑی بدتمیزی کرتا ہے, تو آج یقیناً ان کو بہت ساری شابش ملی ہوگی. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. وسان صاحب کی جانب بھی جاؤں گی. وسان صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے اور بہت یہ اس میں میڈیا میں اس وقت بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن ہے اس پروجیکٹ کے لیے, ابھی تک زمین بھی جو ہے وہ نہیں ایکوائر کی گئی اور 100 ملین اس کی انوگریشن پہ خرچ ہونے تھے. کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیں ماریہ صاحبہ, دیکھیں وہی بات آ رہی ہے, یہ اتنی جلدی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کتنے دن چلنی ہے یا کتنا ٹائم چلے گی. ان کو ہے جلدی, ان کو پیسے کمانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سیپرا کو فالو کرتے, جینین جو ہوتا ہے قاعدہ قانون ان کو فالو کرتے, یہ نیٹ پہ رکھتے, یہ دنیا دیکھتی تو بہت سارے اور بھی لوگ آتے. اتنی جلدی کیا ہے, اتنا کیا ان کو ہے کہ بس جلدی کرنا ہے, بس آج ہی ہونا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ادھر سے کچھ ملنا ہے, ادھر سے کچھ ملنا ہے, فائدہ ہونا ہے, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کانٹریکٹ یا زمینوں کا ہو رہا ہے. تو زمین دیکھیں, آپ نے پہلے ہی کہا کہ زمینیں لی نہیں گئی ہیں, یہ ابھی لیں گے, ہوگی 10,000 کی تو یہ شو کریں گے, میرے خیال میں کوئی بڑی لمبی چوڑی کوئی 10 لاکھ کی شو کریں گے. یہ اس طریقے سے واقعات, یہ بلیم تو لگا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر, بلیم تو لگا سکتے ہیں نون لیگ کے اوپر. کم از کم یہ ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے, پاکستان ہے بھائی, پاکستان سب کا پاکستان ہے. جس طریقے سے ووٹ کس کو ملا یا کس کو نہیں ملا یا کس کی کہاں حکومت ہے یا نہیں حکومت ہے, کم از کم آپ تو دکھاؤ نا. بار بار یہ تو نو کو فلانا یہ چور, فلانا یہ اس کے کسی کے اوپر آپ یہ باتیں تو کرتے ہو, کم از کم آپ سچ تو بولو نا, اپنے آپ کو تو سچ بولو. کبھی یہ پاکستان کی عوام آپ سے بھی پوچھے گی. ابھی 4 مہینے تو ہو گئے ہیں, آگے چلو 8 مہینے یا 1 سال کے اندر جب نکلو گے نا تو پاکستان کی عوام آپ سے خود ہی حساب کر لے گی اور خود ہی پوچھے گی جو آپ نے یو ٹرن لیا, جو آپ نے باتیں کی. مطلب یو ٹرن لینا منع جھوٹ بولنا, پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت کرنے نہیں دیں گی. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ایسا کوئی سیٹ اپ, یہ جو زمین کا ہے جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا, جو ڈیم کے لیے زمین پرچیز کی جا رہی ہے, یہ جو کانٹریکٹ یہ جو فیئر اینڈ فیئر کیوں نہیں کیا جاتا. تو یہ شاید یہ اگر سیپرا کے رول کے تحت اوریجنل یہ اس طرح سے کرتے, زمین اس طریقے سے لیتے, تو میرے خیال میں یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. یہ خود اپنے آپ کو
खुद ये फंदा जो है ना डाल रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में शबली फराज साहब अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि वो किस तरीके वो एक नेक नियति के साथ जो शुरू में वो बात कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो बाकी जो इनके जो दोस्त हैं जो 70% और हैं कहीं से आए हैं, जो ये सारी ये ठीक है, पॉइंट आपका आ गया वसान साहब, पॉइंट आ गया वसान साहब, पॉइंट आ गया से हो रही हैं। वसान साहब पॉइंट आ गया, लेकिन शबली फराज साहब ज़्यादा बात इस पे इसलिए भी हो रही है क्योंकि जैसे मैंने अभी आज़मा साहब में भी बात करी थी कि मुशर्रफ दौर में भी बहुत ज़्यादा, और ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी थी, डेस्कॉन जो है वो ब्लैक लिस्टेड थी। आपने रनोलिया जो पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसका भी कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था, और मैं जब अपना जो है वो मैं इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पता चला, ज़राए से पता चला कि जो पीडो के चेयरमैन थे शकील दुरानी साहब, उन्होंने रिज़ाइन भी इसलिए किया था क्योंकि रनोलिया का कॉन्ट्रैक्ट डेस्कॉन को दिया, डेस्कॉन ने बहुत ख़राब काम किया, 70 करोड़ इनको एक्स्ट्रा दिए गए और वो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। जब उनके साथ वफाकी हुकूमत ने ताउन नहीं, सूबाई हुकूमत ने उस वक्त ताउन नहीं किया तो अल्टीमेटली ही हैड टू लीव। तो ये इसका एक प्रेसिडेंस आ रहा है। फिर ये शौकत खानम के बोर्ड पे भी थे, नमल के बोर्ड पे भी थे रज़ाक दाऊद साहब, तो इसलिए वो फिर सारे जो हैं वो कड़ियाँ जुड़ती हैं और फिर सवाल इसलिए भी उठते हैं। देखें इस पे अगर वो उसमें बोर्ड पे थे शौकत खानम या नमल में या उसमें, मेरा ख्याल है उसमें तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखें खान साहब की हमेशा ये कोशिश थी कि ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो अपना जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रोफेशन नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, मैं जो कहती कड़ियाँ जुड़ती हैं ना कि एक एसोसिएशन है रनोलिया का। आई हैव नो आइडिया, आई थिंक दैट मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट होता बजाय इसके कि कई वजह से, चूंकि मेरे पास उसका इल्म नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरी पार्टी या रज़ाक दाऊद साहब के खिलाफ ये बात जाए। आई थिंक इफ़ यू रियली वांट टू गो टू द फैक्ट्स तो आपको रज़ाक दाऊद साहब को आप बुलाएं और उनसे आप, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे, वो तो उनसे बार-बार फोन उनको करते हैं, वो नहीं कर रहे। अगर वो टर्की नहीं गए या नहीं जा रहे हैं, आई एम श्योर दैट टर्की को गया ही नहीं, आई एम श्योर कि ये जो कंसर्न लोग हैं, जिनमें देखें ही रज़ाक दाऊद साहब, मेरे ख्याल में उनका एक बड़ा अच्छा एक रेपुटेशन रहा है और बड़ा उनकी काम में उनका अपना एक मकाम है और एक उन्होंने ये अर्न किया है। हाउएवर दैट डज नॉट मीन, हम ये समझते हैं कि ही इज़ द बेस्ट मैन हु कैन शुड कम एंड क्लैरिफाई हिज पोजीशन। ये जो आपने बात की है किसी और प्रोजेक्ट की, मुझे इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इल्म नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये चीज़ अभी आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट की मुंडा डैम या जो मोमन डैम है, पहले इसको मुंडा डैम ही कहते थे, मोमन डैम जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में आई है। आई थिंक कि ये बेहतर होगा कि ये अपनी पोजीशन वो खुद क्लियर करें। आई होप आप उनसे कहें कि क्योंकि वो तो फ़ोन भी इस वक्त नहीं उठा रहे, वो नहीं आ रहे, क्योंकि सवालिया निशान बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कहा लैंड एक्विजिशन नहीं हुई जिस पे कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये डिले भी कर दिया। आपको पता है आज इसकी इनॉग्रेशन थी, फिर डिले भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ गए। एंड देन पीपल लाइक यू, आपको जवाब देने में मुश्किल होती है, नहीं उस तरह कर सकते। आई एम श्योर कि जी वंस ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लैरिफाई हों तो मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी या इमरान खान साहब वो कभी भी इस चीज़ को ना इनकरेज करेंगे ना उसको वो इंडोर्स करेंगे। डेफिनेटली बिकॉज ऑब्वियसली देखें इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, फिर प्रिपरेशंस फॉर द टर्किश विजिट वगैरह एंड कैबिनेट मीटिंग भी हुई, सारे इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। आज आपने देखा है बदकिस्मती से लाइक देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग, बट ये जो इतना ये शोर वोर मचा हुआ है उसमें जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। और मैं ये समझूंगा कि शोर तो आपने बचाया हुआ है, उधर कभी उधर थ्रेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, इधर थ्रेट कर रहे हैं नून लीग को। वो तो बड़ा क्लियर है कि देखें वी वांट इसमें कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। देखिए हमने एक स्ट्रगल किया, उसकी वजह से हमें वोट मिले, हमारी हुकूमत बन गई, लेकिन अब साथ में जब मुझे जी एक सेकंड कि जहाँ तक के एहतसाब का ताल्लुक है, ये एक इस पे देखिए किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। कल अगर इमरान खान के खिलाफ किसी को एतराज नहीं, बट ये जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है सिंध में या और जगहों में के साथ पॉलिटिकल इशू आपने बनाया उसको। देखें JIT की रिपोर्ट आई, अभी बहस होनी है, अभी उन्होंने जवाब दाखिल कराने, आपने तो जज जूरी आपने पहले बिठा दिया, आपने कहा रिजाइन करे और ये जाए क्योंकि ये हमें अब एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आप हुकूमत गिराने की बात करें, आप गवर्नर राज की बात करें, पॉलिटिसाइज तो आपने किया, गवर्नर राज की आपने बात की,
किसी ने सर मैं बताती हूँ सर, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने खुद बाहर निकल के जो है वो कहा, लीडरशिप जो है फवाद चौधरी साहब की भी उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम ना हुकूमत गिराने के उसमें हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे? देखिए लोकल पॉलिटिक्स अलहदा चीज है, लोकल पॉलिटिक्स जब आप बात करेंगे, ये इस किस्म की चीजें होती रहती हैं के साथ, जब आप बात करेंगे ना एक हुकूमत को टॉपल करने की, और एक दफा नहीं आज भी ये बात हो रही है, तो सवाल उठते हैं कि कैसे करेंगे? आईनी इसमें कोई रास्ता नहीं है क्या? गैर आईनी को रास्ता आएगा? ना इरादा है। देखिए जी, हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हाउ कैन वी अंडरमाइन द पॉलिटिकल प्रोसेस बाय डिसलॉजिंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट? हमारा जो पॉइंट था, जो हमारा पॉइंट था, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं जो पार्टी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम ये चाहते हैं, ये ज़रूर चाहते हैं कि वो लोग जो अंडर सीरियस वो हैं, उनकी इश्यूज काफ़ी वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हमने तो ये कहा कि विद इन पीपल्स पार्टी दे शुड सेलेक्ट समवन एल्स और अपॉइंट समवन एल्स। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शिबली साहब ये बात कर रहे हैं लेकिन जो मुकामी लीडरशिप है वो किसी और ही टेंजेंट पे इस वक्त नजर आती है। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि शिबली साहब और इन जैसे और लोग जो हैं वो मफाहमत की बात करते हैं, लेकिन मुकामी लीडरशिप क्या कहती है आज फिर, और एक तसलसल है खुर्रमशेर जमान साहब की जो मीडिया टॉक्स हैं उनमें एक ही बात बार बार दोहराई जाती है। तो ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवाइए आज क्या कहा खुर्रमशेर जमान साहब ने। ये सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, हमें खौफ है कि कहीं जो शवाहिद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इक़्तिदार के अंदर आए तो वाजिद शमसुल हसन से वो सारा एविडेंस स्विस बैंक अकाउंट्स का मंगा के उसको डिस्ट्रॉय किया था। लिहाजा हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारी डिमांड है। हम फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें, और फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है मामला जिस तरफ जाए। अच्छा, अज़मा साहिबा की जानिब जाऊंगी। अज़मा और फिर वसान साहब भी बहुत इस वक्त इस पे जवाब देना चाह रहे हैं। अज़मा साहिबा की तरफ जाऊंगी। अज़मा साहिबा, हमें तो ये बताया गया था कि जितने सारे जो एविडेंस आ रहा है ये इसलिए जो है वो डन डील है, और इस पे जो है वो इसलिए एक तरह से एक हतमी फैसला हो गया क्योंकि ये सारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मुराद अली शाह साहब किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एविडेंस किस तरह जो है वो टैम्पर कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रही है आपको ये लॉजिक? ये तो मारिया आपने बहुत बड़ा जोक कहा। अगर पीटीआई की लोगों की बातों की समझ आने शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के 90% मसाइल हल हो जाएं। अब मुझे ये समझा दें कि मुराद अली शाह की जगह, चले प्रिज्यूम कर लेते हैं किसी और वजीर आला को ले आते हैं, क्या वो वजीर आला पीपल्स पार्टी से नहीं होगा? और क्या जो रिकॉर्ड इनको टेम्पर होने का शक है वो रिकॉर्ड वो टेम्पर क्यों नहीं करेगा? अगर मैं इनकी बात मान भी लूं, मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। आज जो अभी शिबली फराज साहब कह रहे थे बड़ी तरक्की कर रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में वो जरा देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं लोग। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जिसको 5.8 पे हमने छोड़ा था, अब वो 3 या 4 के करीब रहेगी, ये प्रोडिक्ट किया जा रहा है। उसके बाद वर्स्ट, दुनिया की 5वीं वर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान को कल, और वो 2017 में पाकिस्तान की ग्रोइंग 5वीं स्टॉक एक्सचेंज से जब हम थे। तो ये अगर ये कारकर्दगी है और ये कारनामे इतना कुछ करने के लिए है इस मुल्क में। आज मुल्क में बिजली और गैस नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लाइट जारी है। उसके बाद गैस तो पिछले 4-5 दिन से इम्पॉसिबल है कि गैस जो है वो कहीं अवेलेबल हो। जो LNG के हमारे जो ऑर्डर्स किए हुए थे पहले, उनको इन्होंने जो है वो पोर्ट पे आए हुए जो हमारे टैंकर्स हैं उनको वापस भिजवाया, शिपमेंट्स को कैंसिल किया, और आज ये आलम है कि ना पावर प्लांट्स को देने के लिए इनके पास LNG है, ना मुल्क के अंदर जो है वो सप्लाई करने के लिए है। और एक से एक मसला है इस वक्त जो पाकिस्तान में खड़ा है, लेकिन इनकी तवज्जो क्या है, इसको गिरा दो उसको उठा दो। मुझे हैरत होती है, जो गवर्नमेंट खुद 4 वोटों पर टिकी हुई है वो गवर्नमेंट दूसरे को गिराने के बारे में सोच कैसे सकती है? तो ये गिराने गिरूने वाला मामला इन्होंने करने की कोशिश की है, एडवेंचर करने की कोशिश की, तो फिर पता नहीं इनके एडवेंचर की बारी बाद में आएगी, इनके साथ एडवेंचर ना हो जाए।
अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। वसान साहब जो है वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं। वसान साहब, मुझे ये बताइए कि मैं तो कल से सबसे ये पूछना चाह रही हूँ और एजुकेट होना चाह रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं खुर्रमशेर ज़मान साहब गिराने की और वार्निंग्स जो हैं वो दे रहे हैं, क्या ये आईनी है, गैर आईनी है? सर, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉसिबल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद आमिर के आइन में पॉसिबल है, वैसे शायद ये पॉसिबल नहीं है। देखें मारिया, ये फटे हुए ढोल की तरह जो बातें कर रहे हैं, इनको पता है उधर फवाद चौधरी, उधर से वही जो पंजाब का जो वो जो एक वो जो बदर जैसा ये बोल रहा है, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो देखें इस तरीके से कभी भी नहीं होता। आप देखें हमारा मैंडेट जो सिंध का है वो आपके सामने है, कितना मैंडेट है। इनकी जो उज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि इनका जो ऊपर जो वफाक में है तो ये 4 या 5 वोटों का फ़र्क है और फ़र्क ही नहीं है। वो भी हमारी तो प्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके तो इत्तेहादी हैं लोग सारे। देखें अगर ये सिंध के गिराने में ये इनका हाथ होगा तो जाहिर ही है सिंध का अगर एक सूबा गिरेगा तो वफाक भी नहीं बचेगा। ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं। हाँ, आए ये मुकाबला करें जो अवाम को वादा करके आए थे, हम काम करेंगे, अवाम को वादा करके आएंगे कि हम बेहतरी तरफ जाएंगे, हर गरीब को 3 वक्त की रोटी मिलेगी। ये कहाँ है उनका? आप सिंध का पानी भी बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो, गैस भी बंद कर दो और सिंध की हुकूमत गिराने की बातें करो, तो भाई फिर तो ऐसा भी आपका वफाक भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा चलाना है तो चला के दिखाओ, तो हम भी जाहिर ही अपना लाएअमल तैयार करेंगे। धमकियां उनको दो जो डरे आपसे, कहो उसको जो डरे आपसे। हम सिंध के लोग हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, हमें मत डराओ। ठीक है, आपका पॉइंट, हमें मत डराओ। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आ गया। इस पे आप जो नाटक कर रहे हो ना, ठीक है, पॉइंट आ गया। वसान साहब, पॉइंट आपका आ गया। का पता है कि वो चीफ मिनिस्टर की बातें कर रहा है, चीफ मिनिस्टर की गिराने की बात। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आ गया सर। देखो तो सही है वो है क्या? ठीक है, वसान साहब का पॉइंट आ गया। ठीक है, कितनी है, क्या है, राइट, इस तरीके से नवाब वसान साहब आपका पॉइंट आ गया। जरा इजाजत दें, मैं शबली साहब की तरफ जाऊं, अगर इजाजत दें शबली साहब की तरफ जाऊं। शबली साहब, वसान साहब इजाजत दीजिए ना, जरा इनका जवाब ले लूं ना। आप सिंध को गिरा सकते हैं और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ना, ऑपोजिशन आपको गिरा सकती है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये सियासी इंतशार फैलाने से आप क्या गेन कर रहे हैं? आपकी जो मुकामी लीडरशिप है ये आए दिन आके ये, और सर उसमें एक और चीज़, तो ये मुराद अली शाह साहब का जो इस्तीफे की बात है, उनकी जगह सईद गनी आ जाए, टेम्पर तो वो भी कर सकते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? आई मीन, ये लगता है मुफ्त का सियासी इंतशार फैला रहे हैं। देखें, वो कुछ तो अपोजिशन जो कि हम हैं वहाँ पे सिंध में, तो ज़ाहिर है उसका काम होता है टू कीप द पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई, नहीं नॉट हाई बट ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म, दैट्स अ लोकल इशू, तो फेडरल में भी आ रहा है। नो, लोकल इशू है, उसको वो कर रहे हैं। बट मुझे जो हैरत हो रही है वो ये है पीपल्स पार्टी वालों पे कि वो क्यों ये अपने आप को सडनली पैनिक कर गए हैं और सडनली वो हो गए हैं लाइक कि पता नहीं वाकई ऐसा हो जाएगा। ये अगर ये इतने मजबूत हैं जो कि ये हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अगर ये इतनी सीरियसली ये बात नहीं है तो इसको इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हैं? सीरियस चीज़ नहीं है इसकी जो बाज़गश्त है वो वफाक तक आ रही है, पूरा मुल्क इस वक्त इंतशार में जा रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये तो है तो स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी वाली बात है। सिंध के जो है इनकी पोलिटिकल लीडरशिप ने इसको, बिकॉज दे डोंट हैव, इनको ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो ज़ाहिर है कि वो इस चीज़ को अब लेके और सारे इनके जितने भी लीडरशिप है, लग रहा है कि शायद दिखाने के लिए इसमें कुछ नहीं। नहीं, मेरी तो फ्रस्ट्रेशन ही यही है, मेरी फ्रस्ट्रेशन यही है। बोल रहे हो सिंध आपको हमने काम बहुत किए और बहुत कर रहे हैं काम। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो ये चीज़ें जितना काम हमने किया है इसमें, अब उस्मा साहिबा ने बात की कि जी स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमी, दिस दैट, अब मतलब है कि 4 महीने हुए हैं हमें। आप बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज थी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है, तो जो परफॉर्मेंस होती है, और चूंकि 31 दिसंबर अभी गुजरा है, तो वो बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन डॉलर टर्म्स में वो जो है तो उसमें बड़ा फर्क आ गया ना, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इज पुलिंग आउट, ये भी तो एक ये नहीं पुल आउट, तो वो तो है 570 मिलियन, ये तो
وہ تو چلتا رہتا ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ ایز لانگ ایز یہ پہلے بھی ہوئی تھی, نیچے آئی جب ڈیویلیویشن, پھر وہ دوبارہ ہوئی. اسٹاک مارکیٹ از یس بیرومیٹر, بٹ اس کانٹیکس میں ایئر اینڈ میں یہ سارے جتنے بھی فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں یہ اپنے فنڈز نکالتے ہیں, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اکانومی کے جی کے 5.8 تھا. ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہمیں اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے مہربان, تو ظاہر ہے کہ ہم موو آن, بیکاز یہ ساری چیزیں ریسٹرکٹ کر رہی ہیں. کوئکلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آئی تھنک دیٹ پولیٹیکل ڈیموکریسی کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی تھریٹ میں ہے کیونکہ احتساب ہو رہا ہے. یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ کرپشن ضروری ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی لیڈرشپ بچانے کے لیے پورے ملک کا, آپ دیکھیں سارے جو واک آؤٹ ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, سینٹ میں ہر دوسرے دن واک آؤٹ. مجھے تو کلوز کرنا ہے. شبلی فراز صاحب آپ کا بہت شکریہ, وسان صاحب اور عظمہ صاحبہ. لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گی, بالکل ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, ڈیموکریسی خطرے میں نہیں آنی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ شبلی فراز صاحب کی پارٹی نے جو ہے وہ اس کو کنفیوز کر کے اور اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ مسئلہ اصل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے, اور لگ رہا ہے کہ اب سندھ پہ انہوں نے کیونکہ قبضہ کرنا تھا تو معاملہ پولیٹیکل ہے. سو وی ہوپ کہ سیاسی انتشار جو ہے وہ ختم ہو اور ملک آگے بڑھے, یا ہم اسی چیزوں میں نہ پھنسے رہ جائیں. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.